खड़खड़ हसो। तुसीं वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग चज दी गल लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ते गल असीं कर इहदे विच छेड़ी हुई है पंजाब ते पंजाबीयत दे बारे च। ते असीं अज तुहानूं इह दस्सांगे कि पंजाबी नूं लागू ना करन दियां ते होर बहुत सारे कारण ने जिहड़े कि असीं कुछ पहले उस ते गल कर चुके हैं, कुछ आने वाले समयां दे विच भी करांगे। लेकिन उन्हां सारे जिहड़े कारण ने उन्हां चों एक जिहड़ा वड्डा कारण है, जिहड़ा सबब है, जिहड़ी वजह है, वो ये है कि पंजाबी जिहड़ी बोली है ये खासां दी बोली नहीं है। इस दे विच जिहड़े स्टेटस है यह स्टेटस कॉन्शियस बोली नहीं है। जद कि जिहड़ा प्रचलित विहार है इहदे विच जिहड़ा हाकम तबका है उहदे लई जिहड़ा वड्डा मसला हुंदा ना वो उसदा स्टेटस हुंदा है। वो अपने जिहड़ा स्टेटस है उसदा वखाला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हां दी वडियाई और उन्हां दा वड्डापन और उन्हां दा जिहड़ा हैगा हुक्मरान होना ये गल गल दे विच जिहड़ा है वो ज़ाहिर होवे। पंजाबी बोली नूं अगर तुसीं इसदी बनतर देखो, इस नूं तुसीं सारा पढ़ो तो तुहानूं पता लगेगा कि इहदे विच उचेचपन जिहड़ा है वो कोई नहीं है। ये बोली जिहड़ी है ये हर बंदे नूं जिहड़ा है ये आम करके जिहड़ा है वो रख दिंदी है। इहदे विच तुसीं किसे नूं अपना जिस वेले किसे नाल गल करदे हो तो उस नूं तुसीं तू करके जिहड़ा है वो बुलांदे हो। ज़्यादा तो ज़्यादा भी तुसीं करो तो तुसीं कह लैंदे हो। तो इस तो अगे जिहड़ा है मामला जिहड़ा ना बनदी वो ज़िले सुबहानी ते कौन ने लामकानी इस किस्म दी जिहड़ी गर्दाना ने वो पंजाबी दे विच जिहड़ा है वो नहीं हैन। मसलन तुसीं पंजाबी दे विच भी अपना हुक्मरानां लई अगर कोई इन्हां दी वडियाई दे अखर कड्ढना चाहो तो तुसीं नहीं कढ सकदे जिहड़े उन्हां नूं चंगे लगन, जिहड़े समझ जिहदे च सुण के उन्हां नूं इह लगे कि वो वाकई कोई वखरी जी मखलूक है, वाकई कोई चंद सितारियां दी जिहड़ी है ना वो औलाद हैगी है। जिस वेले तुसीं इस बोली नूं पढ़दे जाओगे तुहानूं पता लगेगा कि ये बोली जिहड़ी है ये बंदे नूं सिर्फ बंदा ही मनदी है। इस तो हट के जिहड़ा है वो कुछ नहीं मनदी। और एक पासे बंदा हैगा, एक पासे बंदा नहीं हैगा, इन्हां दो दे विचकार ही ये बोली जिहड़ी है ये चलदी है। और ये जिहड़ी लोग तुसीं अगर इसदा पूरा लिटरेचर जिहड़ा है, इसदा पूरा सुलेख जिहड़ा है वो पढ़ के देखोगे कि तुहानूं इहदे विच जिहड़ा ना बादशाहां दीयां जिहड़ियां ने वडियाईयां, बादशाहां दीयां सिफतां, बादशाहां दीयां जिहड़ियां हैगियां ने तारीफां वो तुहानूं इहदे विच जिहड़ा ना नहीं लभणगीयां। इस दे विच जिहड़ा है ये बादशाह नूं ललकारिया ही जिहड़ा है वो मिलेगा। तुसीं कोई जिहड़ा अपना पुट के देख लवो पंजाब दा क्लासिक शायर वो तुहानूं बादशाहां दी जिहड़ी तारीफ है वो करदा नज़र नहीं आएगा। वो तुहानूं दरबारी बंदा नज़र नहीं आएगा। वो कोई ऐसी उसने लिखत नहीं लिखी जिहड़ी कि सिर्फ दरबार लई होवे। वो उन्हां दी हर लिखत जिहड़ी है उन्हां दा तलक जिहड़ा है वो लोक दे नाल है, लोकाई दे नाल है। उस दे विच तुहानूं जिहड़ी है मजदूर जिहड़ा है, जिहड़ा किसान जिहड़ा है, जिहड़ा मेहनत करन वाला है, कालना करन वाला है, उस दी वडियाई जिहड़ी है वो मिलदी है। और वो वडियाई भी जिहड़ी है वो उस पद्धर ते ही मिलदी है जिस पद्धर दे उत्ते जिहड़ा है दुनिया जिहड़ी है वो उन्हां नूं जाणदी है। इस तो हट के जिहड़ा है वो इस दे विच मामला जिहड़ा है वो नहीं पाया जांदा। यही कारण है कि हुक्मरानां वल्लों यह प्रोपोगंडा कीता जांदा है कि जिहड़ी पंजाबी बोली है ये तहजीब दी बोली नहीं, इस नूं तहजीब दी बोली हुक्मरानां वल्लों नहीं मन्निया जांदा। उसदा कारण ही ये है कि इहदे विच हुक्मरानां दी जिहड़ी है ना वो निंदिया है, हुक्मरानां दी इहदे विच जिहड़ी है वो वडियाई नहीं है। सो लिहाजा जिहड़े हाकम ने वो उस बोली नूं किवें स्कूलां दे विच वड़न देण, वो उन्हां नूं किवें दफ्तरां दे विच वड़न देण जिहड़ी उन्हां दी वडियाई नूं नहीं मनदी, जिहड़ी उन्हां दे टौर नूं नहीं मनदी, जिहड़े उन्हां दे रोब नूं नहीं मनदी, उन्हां दी परबता नूं नहीं मनदी, उन्हां दी अथॉरिटी नूं नहीं मनदी। क्योंकि अगर तुसीं अपना सियासी अख दे नाल, शऊर दी अख नाल देखो तो हुक्मरान जिहड़े ने वो अज दे जिहड़ा डेमोक्रेसी दा जिहड़ा वारा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਕਮੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਗਾਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੌਰ
ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਤਦਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਗਾਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਮਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਤਬਕਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸਾ ਨੂੰ ਈਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਨੂੰ ਈਸੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਜਾਂ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਟਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਿਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਚੇਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ तमाम तर ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੁਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲਾਂ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ
ਉਹ ਤੇ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਸਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਛੜਾ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਹਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਖੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਣ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਾ ਵਧਾਓਗੇ, ਅਗਾ ਟੋਰੋਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੱਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।